या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आम आलोचना आरंभ करवा चिरंतनी बहिर पृष्ठ 280। आज आलोचना रही धूमपान मद्यपान और ड्रग्स। गत आलोचना तुम खाद्य ईश्वर को अर्पण कर तार सारांश था आमर शरीर बंचा लगी जिते पर्यंत बाहर वस्तु गुड़ी खाद्य रूपे ग्रहण करने बाध्य होते जाए यह सहित बहु परिमाण अध्ययन और तामसिक शक्ति गुड़ी निज शरीर भीतर को ग्रहण कर अनेक अवांछित चेतना आम खाद्य सहित आम शरीर भीतर को प्रवेश कर आम शरीर भितर नानादी रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया सृष्टि होती। खाद्य सहित अचेतन शक्ति गुड़िकर मिश्रण संभावना रही बेस परिमाण भी रही। अनेक योग साधन प्रणाली नियम रही खाइबा पूर्व प्रथम खाद्य को ईश्वर को अर्पण कर निजे खाइब। खाइबा पूर्व खाद्य भीतर को ईश्वर को अवतरण करने लगे प्रार्थना कर जो ईश्वर को अर्पण कराए ताने तद्वारा अर्पणकारी तार खाद्य को ईश्वर युक्त करे ताहले खाइबा समय से खाद्य ईश्वर प्रभाव पड़े। यही पद्धति खूब उपकारी यह भारी भल पद्धति यह किपरि ठीक भाव करने जानिब तेबे यह खूब उपकारी। यदि किए जानिब किपरि ठीक भाव व्यवहार करेंगे ताहले तार उपकारी होता है। यही खाद्य अर्पण व्यापारटी तुम आंतर रूपांतर क्रियार प्रयास को लाघव करें। तेणु रूपांतर कार्यर आम जो प्रयास कर प्रस्तुत से खाद्य अर्पण व्यापारटी एक कार्य निर्वाह करे जहाँफल रूपांतर क्रियार प्रयास कमी जाए। तार अर्थ हूँ ये गोटे पॉइंट जे रूपांतर क्रियार प्रयास रे खाद्य अर्पणटी एक गुरुतर प्रस्तुति। आज आम आलोचना करवा आग पढ़ा माँ कौन लिखिं 280 पृष्ठ धूमपान मद्यपान और ड्रग्स सेवन। केतेक लोक विश्वास करती जे आसंता काली जीवन सहित धूमपान और मद्यपान आदि एक विशेष संपर्क रही विश्वास बा धारणा जो मैंने करती जदि से माने यही अभिज्ञता भीतर दे जावाक चाहूता करते दिने से माने उपलब्धि करेंगे जे से माने सेमानंकर कामना वासना भितर निज को बंदी करने को चाहते। से जहाँ हो मु आदौ जड़े नीतिवादी नुह आदौ नुहे आदौ नुहे आदौ नुह यह सेमानंकर निज कथा यह सेमानंकर विचार और कार्य। जदि से माने यही अभिज्ञता भितर गति करने को चाहती परंतु से माने किंतु आश्रम से ही अभिज्ञता प्रशस्त नुहे। ईश्वर को धन्यवाद। आश्रम रही आम शिखीचु जे जीवन अर्थ आउ किछ यथार्थ जीवन उद्देश्य नुह निजर कामना वासना चरितार्थ कर मु मोर निजर अभिज्ञता कहूँ जो माने कौन एक ड्रग खाई
ଏକ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି ବା ଉପଲବ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସଂସର୍ଗ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସେହି ସବୁ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି ବା ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଭଲ ଭାବେ, ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଗଭୀର ଭାବେ, ସଚେତନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଡ୍ରଗ୍ ସେବନ ବିନା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। କଥା ହେଲା, ଜଣେ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରିବା ଉଚିତ। ବିଷ ଗିଳିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ରହିଛି ଆମର ଧୂମପାନ, ମଦ୍ୟପାନ, ଡ୍ରଗ୍ ସେବନ। ପ୍ରଥମେ ପଏଣ୍ଟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଜୀବନ ସହିତ ଧୂମପାନ ଓ ମଦ୍ୟପାନର ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ହଁ, କଣ ହୁଏ, କିଛି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା, ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ଧାରଣା କରନ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ଯୋଉ ନୂତନ ଜୀବନ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଯଦି ଜଣେ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା ଭଲ। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହୁଏ, ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ କନସେପ୍ଟରେ ବା ଗୋଟେ ଧାରଣାରେ ପଶିଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଧୂମପାନ କରୁଛୁ ବା ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛୁ ବା ଡ୍ରଗ୍ ଖାଉଛୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ ହୁଏ, ଏସବୁ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଡିକ୍ସ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏ ଯୋଉ ଆଡିକ୍ସନ ଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କଣ ହୁଏ ପ୍ରକୃତରେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇସବୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ରେନରେ ଦି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ତା ଭିତରେ ଏକ ଫଲ୍ସ ନୋସନ ଅଫ ପ୍ଲେଜର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫଲ୍ସ ନୋସନ ଅଫ ପ୍ଲେଜର ମାନେ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେକାଂଶରେ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆନନ୍ଦ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପରେ କେତେ ଜଣ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଦେଇଛି ତାକୁ ପାଣି। ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି ବିଜୟର, ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ହରେଇ ଦେଲି ବା ମୁଁ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିଲି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ନୋସନ। ସେ ଭାବେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଯେ ମୋର ଜିତାପଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ଜିତାପଟର ଖୁସିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ସେଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ନୋସନ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେବନ କରୁଛୁ, ଇଏ ବ୍ରେନରେ କଣ କରୁଛି, ଦିଟା କାମ କରୁଛି ଆମେ କହିଲେ। ଗୋଟେ କାମ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଫଲ୍ସ ନୋସନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆନନ୍ଦର ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତା ସହିତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କଣ କରେ ନା, ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆଂଜାଇଟି ଏସବୁ ଥାଏ, ଯେପରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ସେଥିରୁ ଯେମିତି ଭୁଲିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଭାବେ ଯେ ଯଦି ତମେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛ, ଯଦି ତୁମେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଚାପି ହେଇଯାଇଛ, କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛ, ତେବେ ତମେ ଯଦି ଏଇ ସେବନ କଲ, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲ। ଆମେ ପେନ୍ କିଲର ଖାଇଛନ୍ତି, ପେନ୍ କିଲର ଯେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି, ପେନ୍ କିଲର କାମ କଣ? ସେ କଣ କରେ, ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ସ୍ନାୟୁ ଶକ୍ତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସ୍ନାୟୁକ ଦକ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ଆମର ନେଇକି ଯାଏ, ପହଞ୍ଚାଏ ବ୍ରେନ ପାଖରେ। ବ୍ରେନ ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରେ କଣ ଘଟିଲା କଣ ନାହିଁ, ତାପରେ ଖବର ଦେଇ ପଠାଏ କଣ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମେ ତ ପେନ୍ କିଲର ଖାଉଛନ୍ତି, କୋଉ ଟାଇପ ର ପେନ୍ କିଲର ଅଛି ତାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ
ମାନେ ଆମର ସାରାଂଶରେ ବା ଛୋଟ କଥାରେ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ କହୁଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ସାଇଡ ଅଛି। କାହିଁକିନା ବିଟା ବ୍ଲକର ଅଛି, ଆଲଫା ବ୍ଲକର ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କଣ ହୁଏ ନା, ଯୋଉ ବ୍ରେନ ଯୋଉ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ପେନ୍ ବୋଲି, ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଜାଣିଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ପେନ୍ ଟା ଯୋଉ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ମଶା କାମୁଡାର, ତାର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ କଲା। ମ୍ୟାଚ କରିକି ସେ ଯଦି କୋଉଠି ବସିଛି ସେ ଖବର ସବୁ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଡିରେକ୍ସନ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ସବୁ ଖବର ଆମର ବ୍ରେନ ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଖବର ଦବ, ଯାଇକି ତୁ ତାକୁ କଣ କରେ। ବ୍ରେନ ହଉ ବା ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ହଉ, ବେଳେ ବେଳେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁ, ବହୁତ କଥା ରହିଛି। ସେଠି ଜଟିଳ ଭିତରୁ ନ ଯାଇ ସେଟା ଆମେ ଟିକେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଯିବା। ସେ କଣ କରେ, ଯାଇକି ସେଠି ଚାପୁଡା ଟା ମାରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ କହିବାକୁ ପଡେନି ବାଁ ହାତରେ ମଶା କାମୁଡିଥିଲେ ଡାହାଣ ହାତ ଯାଇକି ମାରୁ ବୋଲି, ଡାହାଣ ହାତରେ କାମୁଡିଥିଲେ ବାଁ ହାତ ଯାଇ ମାରିବ, ଭାବିବାକୁ ପଡେନି, ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା ଘଟେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ରିଆକ୍ସନ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପେନ୍ କିଲର ହଉ, ଧୂମପାନ, ମଦ୍ୟପାନ, ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନ, ନିଦ୍ରା, ଏଇ ଧୂମ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ କଣ ହୁଏ ବ୍ଲକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ତା ଭିତରୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଗୋଟେ ବାଧା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ପେନ ର ଫିଲିଙ୍ଗସ ଆସିଲାନି, ଜଣେଇଲା ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ପେନ୍ ହଉଛି ବୋଲି। ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାମ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି କଣ, ଯେ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଟେନସନ ଫ୍ରି। ମଦ ପିଇଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିବନି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଡିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଭଳିଆ ସେ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହଉଛି ସବୁ ମୋର, ମୁଁ ହଉଛି ତାର ରାଜା। ସେ ଯେମିତି ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରେଇ ବସନ୍ତି ଅଧିକ ସେବନ କରିସାରିଲା ପରେ, କାହିଁକିନା ବ୍ରେନ ଆଉ ଫଙ୍କସନ କରେନି, ତେଣୁ ହାତ ଗୋଡନି, ସେ ଆଉ କଣ ବ୍ରେନ ସିନା ଖବର ଦେଲେ, ବା ଆମେ ବ୍ରେନ କହୁଛୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ବା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ନାୟୁ ବିଭାଗ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ କାମ କରେନି ସେତେବେଳେ ତାର ହାତ ଗୋଡ ଉପରେ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ କୋଉଠି ପକେଇବ ବି ଜାଣିନଥିବ। ରାସ୍ତାରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପଡିଥିବା ମାଟି ଉପରେ ଶୋଇକରି ସେ କହୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇଛି। ଏଇ ପ୍ରକାରର କଥା ଆପଣ ମାନେ ତ ଶୁଣିଥିବେ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି। ବାଟରେ ଯେତେ ପଡିଥିବ ସେ କହୁଥିବ। ଆଉ ଡ୍ରେନ ରେ ପଡିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବେଳେ ସେ ଗାଳି ଦବା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ମତେ କାହିଁ ଏଠି କାଢୁଛ, ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ ମତେ ନେଇଯାଉଛ। ଡ୍ରେନରେ ଦଲଦଲ ରେ ପଡିକିରି, କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଫଲ୍ସ ନୋସନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇଟା ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ହଉଛି ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟେ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବି ତା ସହିତ ମିଶେ, ସେମାନେ ସେଇ ଧାରଣାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଧାରଣା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ କେବଳ ସେତିକି ନେଇକି, ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା କାଲିର ଜୀବନ ବା ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି, ସେମାନେ ତ କେବଳ ସେଇ ଆଶ୍ରାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କାମନା ବାସନା ଥିଲା। ଭୁଲରେ ହଉ ବା ନିଜେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ହଉ ତା ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆ ସହିତ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧିର ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି କେବଳ କାମନା ବାସନା, ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲି ବା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନେ ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି, କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କଣ। କାଲି ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ବାଞ୍ଛା ନିଧି। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଯୋଉ ଗଣପତି ମୁନି କହିଲେ କଣ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତି ନ ପାଇ ତାଙ୍କ ଧାରାରେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବା, ସେ ଯୋଉଟା ଜାଣିଥିଲେ ମୁକ୍ତି
मुख्य जो अर्थ से बुझीथिले ताहा पाई सारला परे जणे नाची नाचिकी हौ बा खुशी मनरे हौ घरକୁ କେମିତି ଫେରିବ ତାମାନେ ସାଧାରଣ କ୍ରିୟାକଳାପ ବା ସାଧାରଣ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କେମିତି କରିବ ସେ ତ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ ଭଗବତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ରେ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ବାଞ୍ଛାନିଧି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରେ ବୋଲି ମୁଁ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଯିଏ ମତେ ଦର୍ଶନ କରିଲା ବେଳେ ବାଞ୍ଛା ରଖିଛି ଏହା ଯେ ସେ ପୁଣି ସଂସାରକୁ ଯିବ ସଂସାରର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାର ଆହୁରି ଦରକାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାକୁ ବାଞ୍ଛା କଲା ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ପୂରଣ ନ କରେ ସିଏ ଯଦି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଏ ସିଏ ଯଦି ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ବାଞ୍ଛା ନିଧି କେମିତି ହେଲି ତା ବାଞ୍ଛା ତ ପୂରଣ କଲି ନାହିଁ ନା ତେଣୁ ଯାହା ଭିତରେ ଯୋଉ ବାଞ୍ଛା ଥାଏ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସିଏ ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ତା ଜୀବନରେ ଚରିତାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସେ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣେ ଯେ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ କଥାରେ ଅଛି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପଟେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଧରି ଆମକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆ ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ନେବି ଭଗବାନ ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜୋରରେ ଆମ ଧରିଛନ୍ତି ଆମେ ହାତ ଜୋରରେ ଟାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ କିଏ ମୁଁ ସିଆଡେ ଯିବି ନାହିଁ ଏଠି ହାତ ପକଉଛୁ ସେଠି ହାତ ପକଉଛୁ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଗଛ ଡାଳ ଧରି ପକଉଛୁ ଘର ଧରି ପକଉଛୁ ଆକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକଉଛୁ ନାଇଁ ମାର କାନି ଧରି ପକଉଛୁ ହଁ ସେ ତାମାନେ ଭୌତିକ ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆକୁ ତାକୁ ଧରୁଛୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଟାଣ ଅଧିକ ଜୋର ହୁଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଧରୁଛୁ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ବଶ ହେଇ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଧରିଥିଲୁ ବା ନିଜର ସହୋଦର ମାନଙ୍କୁ ଧରିଥିଲୁ ଇଏ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବ ସିଏ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବ ବାପା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ମା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନବ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନବ ଏଇ ଅର୍ଥ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନବ ଏଇ ପ୍ରତିପତ୍ତି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନବ ଏ କ୍ଷମତା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନବ ମୋର ଏ ସମ୍ମାନ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନବ ये ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଟାଣଟା ଅତି ଜୋରରେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଟାଣ ଜୋର ହବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ମତେ ଆସେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ମୋର ଦରକାର ଥିଲା ବା ମୋର ଯୋଉ ଟାଣ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉଠି ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇକି ମତେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଦିନ ଦିନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ଥିଲା ତାହା ମୋର କାମନା ବାସନା ଥିଲା ସେ ମତେ ତେତି ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା ମା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଆଦୌ ନୀତିବାଦୀ ନୁହଁ ଆଦୌ ନୁହେଁ ଆଦୌ ନୁହେଁ ଆଦୌ ନୁହେଁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତା କଥା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା କର କର ନା କାହିଁକି ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ଜାଗା ନୁହେଁ ତାମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ସିଧାସଳଖ ମା କହୁଛ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଧୂମପାନ ମଦ୍ୟପାନ ଡ୍ରଗ ସେବନ ମନା କାହିଁକି ନା ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ ରୁଟ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଲଙ୍ଗ ରୁଟରେ ମାନେ ବୁଲି 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 ଯିବାକୁ କେବେ ବି ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ମା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନୁହନ୍ତି ମା ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଆଶ୍ରମ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏ ସବୁକୁ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶ୍ରମ ରହି ଆମେ ଶିଖିଛୁ ଯେ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଆଉ କିଛି ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ନିଜର କାମନା ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଏଠି ଆଉ କିଛି କୁହାଯାଉଛି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବି ଭଗବାନ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପରିଚାଳିତ ହେବି ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଃଖ ଯୋଉ ତାଡନା ଏ ସବୁଥିରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କଣ ଧୂମପାନ କରିଦେବି କି ମଦ୍ୟପାନ କରିଦେବି କି ଡ୍ରଗ ମାନେ ଏଠି ଔଷଧ କୁହା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଗୁଡା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏଗୁଡା ସେବନ କରିଦେବି ଏଇ ଆଂଜାଇଟିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଆମର ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା ନୁହଁ କାହିଁକିନା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ତେଣୁ ଏଠି ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଆଉ କିଛି ଆଉ ଆମର ଅର୍ଥ ତାକୁ ହଉଛି ରୂପାନ୍ତର କରିବା ଏବଂ ନିଜର କାମନା ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ତାର କାମନା ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରି 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 ପୂରଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିପାରିବନି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ଦେଖନ୍ତି କାମନା ହଉଛି ଦରିଆର ମାନେ ବିରାଟ ଦରିଆ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି ବିଶ୍ୱରେ
ତମେ କେତେ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ତମ ଜୀବନ କାଳ ସରିବ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷର ତୁମେ ଯଦି ସତରେ ମାଲିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମାଲିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କର। ମାଲିକ ଯଦି ତମକୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ଚୟନ କରିଦେଲେ, ଯଦି ମାଲିକ ତୁମକୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ, କହିଲେ ନିଜର କରିନେଲେ, ହଁ ମାରିନେଲେ, ତୁମକୁ ତାଙ୍କର କରିନେଲେ। ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ, ମା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର କରିନେଲେ, ମାର ଯେତେକ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁର ଅଧିକାରୀ ମୁଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ମୁଁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢେଇ କରୁଥିଲୁ, ସେ ସବୁ ସମଗ୍ର ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ମୁଁ ହେବି। ତେଣୁ ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଯୋଉମାନେ ଡ୍ରଗ ଖାଇକିରି ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି ବା ଉପଲବ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି, ସେଇ ବିରାଟ ଆନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି ଚାହୁଁଛ, ତାହା ସେ ବାଟରେ ଯାଇକି ତୁମେ ଯୋଉ ଧାମଲା ମାନେ ଧୂଆଁଳିଆ ଅନୁଭବ ପାଇବ। ଯୋଉ ଫଲ୍ସ ନୋସନ ରୁ ତମେ ଭାବୁଥିବ ସେଇଟା ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି, ଦେଖିବ ଯଦି ତୁମେ ଡ୍ରଗ କୁ ଛାଡି ଦଉଛ ବା ଡ୍ରଗ ସେବନ କରୁନାହ, ତେବେ ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ, ଭଲ ଭାବେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ, ଗଭୀର ଭାବେ ତୁମେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏକ କଂକ୍ରିଟ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତା ବୋଧ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ, ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହବ ଆନନ୍ଦର, ଏବଂ ତା ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ହବ, ଗଭୀର ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଧାମଲା ବା ଧୂଆଁଳିଆ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି ଦିଗରେ ନ ଯାଇ ଆମେ ସଚେତନ ହବା, ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଣର ଦୁଇଟି ଯାକ ଦିଗ ରହିଛି। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିବନ୍ତ, ତା ପାଖରେ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେ ଦୁଇ ବା ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଯାହା ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଦୁଇ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଉଠେଇବି, ଏଇଟା ହଉଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ। ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଏଠୁ ଉଠେଇକି ନେଇକିରି ଭଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଏଠୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛେଚିବି, ହବ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଉଠେଇବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂଗଠନ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସଂଗଠନକୁ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ସଂଗଠନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିହବ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥାକୁ ଦେଖିବେ, ସବୁ କଥାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କେମିତି ଏଇଟା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ସଂଗଠିତ ହବ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି। ଖେଳ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଭଲିବଲ ଖେଳ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଲିବଲକୁ ନେଇକି କେମିତି ସବୁ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆସିବେ ଲୋକ, କେମିତି ଖେଳଟା ଯେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ, ସେମାନେ ସଚେତନ ହେବେ। ତାପରେ ପୁଣି କଥା କହିଲେ ଭଲିବଲରେ ଠିକ ଅଛି, ଯୁବ ସମାଜ କ୍ରିକେଟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ କରିବା। ଯୁବ ସମାଜ ଭିତରେ କେମିତି ସଂଗଠିତ ହେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ଯିଏ ସଂଗଠିତ, ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସିଏ କୋଉ ଦିଗରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କାମନା ବାସନା ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଅର୍ଥ ଆସକ୍ତିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବି ସଂଗଠନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କରୁନି? ସଂଗଠନ ଯିଏ ବଡ ବଡ ଧନୀ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ବି ପ୍ରବଳ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ତମେ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କୋଉ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ମା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ପରମଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କରି ପରିପ୍ରକାଶକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ତୁମକୁ ପ୍ରାଣ ଉପରେ, ତୁମ ମନ ଉପରେ, ତୁମ ଶରୀର ଉପରେ ସଂଯତ କରିବାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସଚେତନ ଭାବେ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ସଂଯତ ହୋଇ ଆମେ ଯଦି ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଧୂମପାନ, ମଦ୍ୟପାନ, ଡ୍ରଗ ସେବନ, ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଏକ କାମନା ବାସନାର ଏକ ବନ୍ଦୀ ହେଇକିରି ମୁଁ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ
ଏଗୁଡାକ ବିଷ ନୁହଁ ତ ଆଉ କଣ। ଇଏ ଏକ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଓଟ କଣ୍ଟା ଖାଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆହୁରି ଖାଉଥାଏ। କାହିଁକି? ଟେଷ୍ଟ ଟା କଣ୍ଟାରେ ନଥାଏ। ଟେଷ୍ଟ ଟା ଥାଏ କଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଉଥାଏ ପାଟି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରକ୍ତ ବାହାରୁଥାଏ, ସେ ରକ୍ତ ତାକୁ ଖାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ବି ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେ କଣ, ଜିଭ କଟିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଥା ଯାଇଛି। ଯେ ସେ ଚାଟୁଛି 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 ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କଣ ହେଇଛି ନା, ଜୀବଟା ଯୋଉ ତାର ଜୀବଟା ଯୋଉ କଟି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଧାରୁଆ କରତଟି ଥୁଆ ହେଇଛି। ବଢେଇ ତାର କାମ କରୁ କରୁ ଥୋଇ ଦେଇ ପଳେଇଛି। ସେଥିରେ କଣ ଟିକେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଲେଇ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ତା ଜୀଭରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଛି। ସେ ଚାଟୁଛି, ଚାଟିଲା ବେଳକୁ ତା ରକ୍ତ ବାହାରିଛି, ରକ୍ତକୁ ଚାଟୁଛି, ତେଣୁ ଆମିଷ ବୋଲି ତାକୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଚାଟି ଚାଟି ଚାଲିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ରକ୍ତ ଚାଟୁ ଚାଟୁ ତା ଜିଭ କଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜୀବ କଟିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଷ ଗିଳିବା ନାହିଁ। ବିଷ ଗିଳିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ସଂଯତ ହବା, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବା। ତେଣୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମା ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଲେ, ଏଠାରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧୂମପାନ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମଦ୍ୟପାନ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡ୍ରଗ ସେବନ, ଅଳ୍ପ ହଉ ଅଧିକା ହଉ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହଉ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିକି ସାରିବା। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।